किए नहीं गला नहीं गला नहीं गला नहीं गला लो ये मोर बार बयसी की नहीं गला लो मोर बार बयसी किए नहीं गला लो मोर बार बयसी पसी थिली गातन रे पसी राजा पसी थिली चतन रे पसी समिति ताकू निज कोले जाती ताकू निज कोले जाती मोर बार बयसी किए नहीं गला लो मोर बार बयसी दश द्वार जगी छांती दश वीर घरे मोर दश जगी छांती ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ब्रह्मा जा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ब्रह्मा चोर हेलेनी की जा चोर हेलेनी की किए नहीं गला लो मोर बार बयसी किए नहीं गला लो मोर बार बयसी बोला किए नहीं गला लो मोर बार बयसी किए नहीं गला लो मोर बार किए नहीं गला लो मोर बार नहीं गला लो पिला माने आज्ञा बस 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 इरे आम भीतर तो 12 बयस कई ना मत 60 ताकू 72 एंकर 55 एंकर 82 तार 31 इरे 12 बयस के किए केतले कुआडे नहीं गला तथापि मुंडा देई ठीक ना ने पुलिस स्टेशन को फोन करे रे स्टेशन करे स्टेशन स्टेशन फुलुसी स्टेशन को फोन करो स्टेशन फुलुसी पुलिस बस बस सत्य नारायण स्वामी विभु अंतरजामी प्रभु गोलक बिहारी वैकुंठ अधिपति असरणे शरण अनाथर रक्षक प्रभु पद्म पलाश नयन प्रभु जगतरनाथ जगन्नाथ प्रभु नीलकंदर वासी सम्मुखरे दंडायमान प्रभु श्री श्री सत्य नारायणंकर दरबार आज्ञा दरबार प्रभुंक दरबार रे सर्वप्रथमे आंभे माने
समस्ते दंडामान हवा क्षणी 33 कोटी देवता समस्त पाखरे सर्वप्रथमे भक्तिपूत मथालट प्रणामटी कल्याण करवा आपण को काम धनरे इच्छा सभारे रुंडीभूत समस्त ज्ञानी संत समाज साहित्यिक सज्जन मंडली दूर दूरांतर छुट्टी आसीथिबा समवयस्क समवयस्का भाई बंधु युव समाज पुराण को भल पाउथुबा कला को भल पाउथुबा साहित्य संस्कृति को भल पाउथुबा समस्ते मोर भगवत प्रेमी मोर रस पिपासु समस्त मातृस्थानिया भगिनीस्थानिया वृंद सम्मुखर दंडामान थिबा समस्त विज्ञ जन महोदय एवं आखपाखरे बसी श्रद्धेय श्रद्धेया छोट बड़ कुना कुनी आदरर मोर भाई भौणी माने कि पुओ झियो माने धनरे बड़ आनंदर कथा कौन ना आज हेउछि द्वितीय दिनर पाला जहाँकि आज दिन हेउछि रज संक्रांति काली गला पहिली रज आज हेला रज संक्रांति आसंता काली शेष रज जहाँ को आमे भूमि पूजा भाव में पालन करू तेणु करी आज हेला 2 दिनर पाला 2 दिनर पालारे सर्वप्रथमे आंभ मानकर आज हेउछि द्वितीय दिन पालार प्रथम पर्याय यही प्रथम पर्याय रे आपण मानक सम्मुखरे ये दिनाहीना अकिंचना उपस्थित हुई सर्वप्रथमे आपण समस्तंकु प्रणामटे जणाई आपण समस्तंकर आशीर्वाद मु आज्ञा कामना करूछि धनरे पूर्व पुरुषरु पूर्वरु जो सब प्रथा रही से सब प्रथा अनुजाई आपण मानक सम्मुखरे सर्वप्रथमे ये दिनाहीना उपस्थित हुई पदटीए पाठ करिछि किए नेई गलालो मोर 12 बयस धन किए नेई गला 12 बयसी अच्छा जगवंत बाबू आज्ञा बाबू ठिया हुआ ठिया ले आज्ञा मु काहे कि पदटी पाठ कली आपण काहे कहले आज्ञा ताहार गोटे विशेष कारण रहिछि कोन आज्ञा विशेषत्व अछि ता भितरे कोन कारण अछि ना आजी मु टिके संध्या बेले आज्ञा ये पोखरी निकट को जाइथि आज संध्या जाइथिले आज संध्या बेले कोन असुविधा कोन हला पोखरी निकट रे जाई जते बेले पहुंचली यही गाँव रो घटना अरे एई गाँव रो ए ग्राम रो घटना ए गाँव रो बाबू के जानछन ना ए गाँव रो बाबू माने के जानी नाहंती आपन जाइले सेठी मु जाइछि किबा मु भी जानी छी जगवंत बाबू आज्ञा आज कोन एते भारी भद्रा में मते हमर बेले बेले माडा आज कोन बाबू जने वृद्धा माँ से पोखरी पाखरे बसिकरी कांदुछि गोरे दी जने वृद्धा माँ पोखरी तुठरे बसिकी कांदुथले कांदुछि जस्ट कराएंगी हां अच्छा अच्छा वृद्धा माँ जने पोखरी निकट रे बसिकरी कांदुथले छिड़ी हारटा हां जानिबा देखिबा जने वृद्धा माँ एई ग्राम रो पोखरी तुठरे बसी कांदुछि पाई कांदुथिले जानिबा कोन बड़ा होता ताहले मु पचारिली जेते बेले देखिली से वृद्धा नारी जनक कांदुछंती से बुढ़ी माँ जनक मालो कांदुछि संगे संगे मु देखि टिके आश्चर्य हल आपण किछि पचारले नाही हेकरी पचारिली कोन आपण पचरा ए ना ना पचारिले पचार माने जे पचार से पचरा किरे जणे माँ कांदुछि काहे की तमे देखिथिले तुमे कोन पचार न थांतो हां माँ बुढ़ी बापा माँ काहे की
କାନ୍ଦୁଛ? କଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛ? ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା କଣ ଅଛି? କେତେ ଖାଆନ୍ତି ଆଉ? ସେ ବୁଢୀ ମାଟି ମତେ କଣ କହିଲା ତୁମେ ଜାଣିଛ? କଣ କହିଲା ଆଜ୍ଞା ସେ ବୁଢୀ ମା? ସେ ବୁଢୀ ମାଟି କହିଲା କହିଲା ଝିଅ ଲୋ ମୁଁ ଏଠି ବସିକି କାନ୍ଦୁଛି ଗୋଟାଏ କାରଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ବସିକିରି କାନ୍ଦୁଛି। କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ମା? କଣ ହେଇଛି କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି? କହିଲା ଝିଅ ଲୋ ହଁ ମା କୁହନ୍ତୁ। ମୋର 12 ବର୍ଷର ଗୋଟାଏ ନାତୁଣୀ ଥିଲା। 12 ବର୍ଷର ଗୋଟିଏ ଝିଅ ମୋର ଥିଲା। ଝିଅ ଥିଲା? ସେ ଝିଅଟି ମୋର ହଜି ଯାଇଛି। ବୁଢୀ ମା ତୁମ ଝିଅଟି ହଜି ଯାଇଛି? ହଜି ଯାଇଛି। ଆପଣ ବୋଧେ ଠିକ ହିସାବରେ ତାକୁ ଯତ୍ନ ସହକାରେ ଘରେ ରଖି ନାହାନ୍ତି ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ବାଉଡା ହେଇଗଲା ଆଉ କିଏ ପଳେ କୁଆଡେ ପଳେଇଛି ଆଉ। ବାପାରେ ବୁଢୀ ମା ଜଣକ ମା କହୁଛି କଣ କହିଲେ? କହିଲା ନା ଲୋ ଝିଅ ମୋର ଯୋଉ ଘର ସେ ଘର ଯାଇଟାଇ ଘର ନୁହଁ ଆଉ ସେ ହଉଛି ବହୁତ ଦାମିକିଆ ଘର। କୋଠା ଘର ହେଇଥିବ ଏଠି ତ ସବୁ କୋଠା ଘର ଆଉ। ବଡ ଘର ନା? ବିରାଟ ବଡ ଘର ମୋର। ବିରାଟ ଘର? ଯଦି ଘର ଅଛି ତାହେଲେ ଘରର ଦ୍ୱାର ବି ଅଛି। ହଁ ଯେତେ ବଡ ଘର ସେତେ ଦ୍ୱାର ଥିବ। କହିଲା ଝିଅ ଲୋ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ମୁଁ କହୁଛି କୁହ କୁହ। ଇଏ ଘରେ ମୋର 10 ଦ୍ୱାର। 10 ଦ୍ୱାର ଦେଖିଲା ଘରେ ମୋର ହଉଛି 10ଟା ଦ୍ୱାର। ଆଉ 10 ଦ୍ୱାରରେ ଇଏ ଜଗିଛନ୍ତି 10 ବୀର। ଘରେ ମୋର 10 ଜଗିଛନ୍ତି 10 ବୀର। କହିଲା ଝିଅ ଲୋ ମା ମୋର ଯାଇତାଇ ଘର ନୁହଁ। ଘରେ ଆପଣଙ୍କର 10 ଦ୍ୱାର? ମୋ ଘରର ହଉଛି 10ଟି ଦ୍ୱାର। ତାହେଲେ ବଡ ଘର ଆପଣଙ୍କର? ବିରାଟ ବଡ ଘର ମୋର। ତାହେଲେ କଣ ହେଇଛି? 10ଟି ଦ୍ୱାରରେ 10 ଜଣ ବୀର ସେ ଦ୍ୱାରରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦ୍ୱାରରେ ଜଣିଆ ବୀର? ଜଣେ ଜଣେ ବୀର ରହିଛନ୍ତି। ବଡ ଘର ମାନେ ବଡ ବେଶୀ ଦ୍ୱାରୀ ଥିବେ ଆଉ। 10 ଘରର 10 ଦ୍ୱାରୀ। ତାପରେ କଣ ହେଲା ଅସୁବିଧା? 10 ଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟରେ 10 ବୀର ଯୋଉ ରହିଲେ ତନ ମଧ୍ୟରୁ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର। ଆରେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ହେଲେଣି କି ଚୋର ହେଲେଣି କି କିଏ ନେଇ ଗଲା ମୋର 12 ବୟସୀ କି ଆପଣଙ୍କର ବଡ ଘର? ମୋର ବିରାଟ ବଡ ଘର। 10ଟି ଦ୍ୱାରରେ 10ଟି ବୀର ଜଗିଥିଲେ? ଜଗିଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ସିଏ ହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯୋଉ 10ଟି ଦ୍ୱାରରେ 10 ଜଣ ଦ୍ୱାର ରଖିଥିଲେ ତା ମଧ୍ୟରୁ ସେ ଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର 3 ଜଣ ଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଭାବୁଛି ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ବୋଧେ ମୋ ଝିଅକୁ କାଳେ ଚୋରି କରି ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି କି? ମାଲୋ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ଯତ୍ନ କରିକି ରଖି ନଥିଲେ କି? ନା ଯତ୍ନ କରି ରଖି ନଥିଲି କି? ତମେ ଜାଣିଛ ମୋ ଝିଅ କେମିତି ରଖି? ଏମିତି ଯତ୍ନରେ ମୁଁ ମୋ ଝିଅକୁ ରଖିଥିଲି। ମୋ ଝିଅ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସ୍ନାନ କରେ କେଉଁଠି ତମେ ଜାଣିଛ? ମହାନଦୀ ହେଇଥିବ ନା ପାଖରେ ବୈତରଣୀ? ନା ନା ସେଠି ନୁହେଁ? ସେଥିର ନୁହଁ। ତାହେଲେ ତମ ଝିଅ? ମୋ ଝିଅ ଯାଇତାଇ ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରେନି। ତଥାପି କୋଉ ନଦୀ ଆଜ୍ଞା? ମୋ ଝିଅ ଇଏ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନାରେ ସ୍ନାନ ଝିଅ କରେ ପ୍ରତିଦିନ। ଗଙ୍ଗା ଯମୁନାରେ ଝିଅ କରେ ମୋ ଝିଅ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯାଇତାଇ ନଦୀରେ ସେ ସ୍ନାନ କରେ ନା। ଆଉ କୋଉଠି? ଗଙ୍ଗା ଆଉ ଯମୁନା ନଦୀରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୋ ଝିଅ ସ୍ନାନ କରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଯମୁନା ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରେ। ଆଉ ଅସୁବିଧା ହଉଥିଲା କୋଉଠି? ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେତେବେଳେ ମୋ ଝିଅ ସ୍ନାନ କରେ
गोटी गोटी की बुझ बुझ हाँ हाँ ମା ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଗ୍ରାମର କଥା ତାହେଲେ ସେ ମା ଜଣକ କହୁଛି କହିଲା ମୋ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ଗଙ୍ଗା ଆଉ ଯମୁନା ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବାଟରେ ଗୋଟେ ଝାଡ ବଣ ଥିଲା କାଳେ ମୋ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ସ୍ନାନ କରି ଫେରୁଥିଲା କାଳେ ସେ ଝାଡ ବଣ ଭିତରକୁ ମୋ ଝିଅ ବାଟ ବଣା ହୋଇ ଚାଲି ଯାଇଛି କି ମୋ ଝିଅଟା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ପାଖକୁ ଫେରୁନାହିଁ ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଆଜ୍ଞା ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ନଦୀ କିଏ ଶରୀର ତତ୍ତ୍ୱ ବସ ହାତୀ ଦେଖିକି ପଳେଇଥିବ ତାହେଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ସେ 12 ବୟସୀ କିଏ ବାସ୍ ସେ 12 ବୟସର ଝିଅଟା କିଏ ଝିଅଟି କିଏ ଧନ ଆଜ୍ଞା 12 ବୟସର ଝିଅ କିଏ ଇଏ କିଏ 12 ବଳନ୍ତ ତମେ କଣ ବୁଝୁଛ 12 ବୋଇଲେ ମୁଁ ଜାଣେ ସପ୍ତ 12 ନା ରବି ସୋମ ମଙ୍ଗଳ ବୁଧ ଗୁରୁ ଶୁକ୍ର ଶନି ନା, ନା, ନା। ସେ ବି 12 ସେ 12 ତାହେଲେ ପଣ୍ଡିତେ ଇଏ ଠିକ ହଉ ବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଠିକ ହଉ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବିଚାର କରିବା ସେ 12 ବୟସୀ ନାରୀଟି ମା କିଏ 10 ବାଟ କିଏ ପରମ ବାବାଜୀ କିଏ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନାରେ ସେ କାହିଁକି ସ୍ନାନ କରୁଥିଲା ଇଏ ସମସ୍ତ କଥା ବୁଝେଇବା କିନ୍ତୁ ବାପାରେ ଖାଲି ତ ବହି ଗାଇଲେ ହବନି ସବୁ ପ୍ରକାର କଥା ନେଇ ଆଣି ତୁଲେଇ ପାରିଲେ ସେ ବାପା ନୂଆ ଭଳି ଲାଗିବ ତେଣୁ କରି ଆଜି ଟିକେ ଶରୀର ତତ୍ତ୍ୱର କଥା କହିବା ପାଇଁ ମନ ବଳାଇଛେ ମାତ୍ର ଅଧଘଣ୍ଟେ କି 10 ମିନିଟ୍ 20 ମିନିଟ୍ ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ ତାପରେ ବହି ଆଉ ସେଇ କଥା ଆମେ କହିବା ତାପରେ ବହି ଧରିବା ବାସ୍ ବାସ୍ ଠିକ ତାହେଲେ ବିଚାର କରିବା 12 କିଏ ଜାଣିବା ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏକ ମତ ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏକ ମତ ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏକ ମତ ଇଏ ଜାଣନ୍ତି ସୁଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ ଜାଣନ୍ତି ଧନ ପିଣ୍ଡ ମତରେ ବିଚାର କରିବା ପିଣ୍ଡ ମତରେ ଦେଖିବା ଇଏ ପିଣ୍ଡ ମତର କଥା କଥା କଣ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଶରୀର ତତ୍ତ୍ୱର କଥା ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ 12 ବୟସୀ କିଏ 12 କିଏ ଜଗବନ୍ଧୁ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାରେ ମା ମାନେ ଶୁଣ ମା ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡିବ 12 ବୟସୀ ଝିଅ ହେଲା 12 ପବନ ଏଠି 12 ବୋଲତେ ପବନ ସେ 12 ବୋଇଲେ ପବନ 12 ବୋଇଲେ ପଣ୍ଡିତ ପବନ ଧୀରେ ଧୀରେ 12 ପବନ ହେଲା ଆଜ୍ଞା 12 ନାରୀ 12 ବୟସୀ ନାୟିକା ଧନ ତାହେଲେ 12 ପବନ ଆପଣ ମାନେ ପାଇଲେ ତାହେଲେ ଇଏ ଶରୀର ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କର 10ଟି ବାଟ ରହିଛି ଦ୍ୱାର ରହିଛି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର 10ଟି ବାଟ କିମ୍ବା 10ଟା ଦ୍ୱାର ଅଛି ସାରେ ମୋର ଅଛି ମୋର 10ଟା ବାଟ ମୋ ଦେହରେ ଅଛି ମୁଁ କାହିଁ ଜାଣି ପାରୁନି ମୋର କୋଉ ଜାଗାରେ 10ଟା ବାଟ ରହିଛି ସାରେ ମତେ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦିଅନି ତମେ ଜାଣି ପାରୁନ ନା ଜାଣି ହଉ ନାହିଁ ତାହେଲେ ତମେ ବୁଝିବ ହଁ ମତେ ବୁଝେଇବ ନା ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ କୋଉ ଜାଗାରେ 10ଟା ବାଟ ଅଛି ମତେ ବୁଝେଇ 10ଟା ବାଟ କୋଉଠି ଅଛି କୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛି ଶୁଣ ଚକ୍ଷୁ 2 ନାସା 2 କର୍ଣ୍ଣ 2 ପାଟି 1 କେତେ ହେଲା 21 ନା 6 କି 7 ହଁ 7 ତୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କା ଲେଖୁନୁ ହଁ 7 ପାଟି 2 ପାଟି 1 ପାଟି 1 ନେତ୍ର 2 1 3 କର୍ଣ୍ଣ 2 3 2 5 ନାସା 2 5 2 7 ହଁ 7 ହେଲା ହଁ ତାହେଲେ ଆଉ କେତୋଟି ରହିଲା ଆଉ ହେଲା 3ଟି ହଁ ଗୁହ ଦ୍ୱାର 7 1 8 7 8 ସାକୁ ରଖୁନୁ ଲିଙ୍ଗ ଦ୍ୱାର 8 1 9 ଆଉ ଗୋଟା ରହିଲା ଆଉ ଗୋଟେ କୋଉଟା ମୁଁ ଜାଣିନି ଆପଣ କହିଲେ ମୁଁ ଜାଣିବି ନା ଆଉ ଗୋଟା ଲୁପ୍ତ ହେଇକିରି ରହିଛି ଆଚ୍ଛା ସେ କିଏ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ କହିଲା ପାଟି ପାତାଳ କହି ये ठोठुरा शून्य ब्रह्म बोलाई जाई फूल आलो जाई फूल ताकू गोला हाथ बोली कही धन
ଅଛି ଶିଶୁମନା। 10 ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା। ହେଇଗଲା 10 ବାଟ 10 ବାଟ ପାଇଗଲୁ ଆଜ୍ଞା। ପାଇଗଲ। ତାହେଲେ 10 ବାଟରେ 10 ବୀର ରହିଲେ। 10 ବୀର। ତାହେଲେ 3 ବୀର କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ବ୍ରହ୍ମା ଶୁଣୁ, ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ଇଏ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା 3 ଦେବତା। 3 ଦେବତା ବା 3 ବୀର। 3 ବୀର ଇଏ ଶରୀର ଭିତରେ ରହିଲେ। ତାହେଲେ ଆଉ ରହିଲେ କେତେ ବୀର? ଆଉ ରହିଲେ 7 ବୀର। 7। ତାହେଲେ 7 ବୀର ଆସିଲେ। 7 ବୀର କିଏ? ଆଉ 7 ବୀର ଯୋଉ ରହିଲେ ଇଏ ତ ବାପାରେ ବାଦ କଲା। ତେଣୁ କରି ବିଦ୍ୟା ବିବାଦାୟ। ହଁ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପାରିବେ ନା? କଣ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପାରିବେ ନା? କଣ ଏଠି ପାରିବା କଥା ହେଲା? ସିଏ କେଡେ ବଡ ଗାହାଣ, ଆପଣ ଛୋଟ ପିଲା। ଛୋଟ ପିଲା କିରେ ଏଠି କଣ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗୁଛି ନା କଣ? ଛୋଟ ବଡ ବଳ କଷାକଷି ହଉଛୁ? ବିଦ୍ୟା ବିବାଦ ବିଦ୍ୟା ବିବାଦାୟ ଧନମ ଆଦାୟ। ତେଣୁ କରି ବିଦ୍ୟାକୁ ନେଇକିରି ଏଠି ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚା। ଯଦି ଆମେ 3ଟି ଦେବତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ବୀର କହିଲେ 3ଟି ବୀର କହିଲେ ଆମେ, ତାହେଲେ ଆଉ ରହିଲେ 7 ବୀର। ତାହେଲେ 7 କିଏ କୋଉଠି ରହିଲେ? 7 ଜଣ ବୀର। ସେ କଥା ଭଉଣୀ ଆସିଲେ ମୋର କହିବ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ରହିଲା ନାନୀଙ୍କ ପାଇଁ। ହଁ ଆଉ 7ଟି ବୀର କିଏ କିଏ ନାନୀ ଆସିଲେ କହିବେ। ଇଏ ପରିଷ୍କାର କରି ବୁଝେଇ ଦଉ। ସେ ପୁରା ପରିଷ୍କାର କରିକିରି କହୁଛି। ଛାଡ଼ିବ କାହିଁକି? ହଉ ରହ ଛାଡ ସେ କଥା ଗଲା। 7 ବୀର 10 ବୀର ପଳେଇଲେ। ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନାରେ ସ୍ନାନ। ମା ମାନେ ଏ ଶରୀର ଭିତରେ ମାଲ ଗଙ୍ଗା ଅଛି, ଯମୁନା ବି ଅଛି। ଦେଖିବା ଗଙ୍ଗା କିଏ ଯମୁନା କିଏ? ତାହେଲେ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା କିଏ? ଗଙ୍ଗା ହଲା ପଣ୍ଡିତ ଧଳା। ଗଙ୍ଗା ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଧଳା। କାହିଁକି କହିଲେ? କାହିଁକି? ଗଙ୍ଗାର ପାଣି ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଧଳା। ଆଉ ବାମ ପଟର ଯୋଉ ରହିଲା ଆମର ଯମୁନା ନଦୀ, ଇଏ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଯମୁନା ନଦୀର ପାଣି ହେଲା କଳା। ଜଳ କଳା। ଇଏ ନାସାରେ ଆଜ୍ଞା ରହିଲା ଗୋଟାଏ ପଟରେ ଯମୁନା ନଦୀ, ଗୋଟାଏ ପଟେ ରହିଲା ଆଜ୍ଞା ଗଙ୍ଗା ନଦୀ। ଡାହାଣ ପଟରେ ଗଙ୍ଗା, ବାଁ ପଟରେ ଯମୁନା। ଗଙ୍ଗା ହେଲା ଧଳା, ଯମୁନା ହେଲା ଆଜ୍ଞା କଳା। ତେଣୁ କରି ଇଏ ଯୋଉ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ନଦୀ ରହିଲା, ବାଟେ ଥିଲା ଝାଉଁବଣ। ଝାଡ଼ବଣ କିଏ? ତାହେଲେ ଝାଡ଼ବଣ ଦେଖିବା ଇଏ ନାସାରୁ ଉପରକୁ ହେଲେ ଏପଟରେ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଗୋଟାଏ ବଣ। ହଁ ସେପଟେ ଗୋଟେ ନାଳ ଗଲା, ଏପଟେ ଗୋଟେ ନାଳ ଗଲା, ଏପଟେ ଗୋଟେ ନାଳ ଗଲା। ଝାଡ଼ବଣ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ମଝିରେ 3ଟି ରାସ୍ତା ହେଲା, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ତ୍ରିକୁଟ ସନ୍ଧି ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ତେଣୁ କରି ଇଏ ହେଲା 3।